नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। राज्य रे आसंता 5 वर्ष मध्यरे 11टी कर्कट सेवा केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो केन्दुझर कहले मुख्यमंत्री। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे आसंता काली छात्र छात्रींको सह आलोचना करिबे प्रधानमंत्री। कटक बारवाटी स्टाडियम रे भारत इंग्लैंड मध्यरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी एवं घन कुहुड़ी हेबा नै 4टी जिल्ला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्य में कर्कट रोगर उन्नत चिकित्सा पई आसंता 5 वर्ष मध्यरे 11टी कर्कट सेवा केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो। एथिपई 1046 कोटी टंका खर्च हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। केन्दुझर धरणीधर मेडिकल कॉलेज रे अनुष्ठित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 74तम वार्षिक राज्यस्तरीय सम्मेलन रे जोगदी मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रर विकास पई विशेष गुरुत्व देउछंती। एथिपई राज्यर प्रति पंचायत रे गोटिए लेखाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापन कराजिबो। एहासह राज्य में खूब शीघ्र आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हेबो। एही योजना रे हिताधिकारी देशर प्राय 29,000 अनुबंधित चिकित्सालय रे चिकित्सा सुविधा पाई परिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। श्री माझी कहिसंती केन्दुझर मेडिकल कॉलेज रे एक ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापन पई निष्पत्ति होईछि। 2036 मसीहा सुद्धा समृद्ध ओडिशा गठन एवं 2047 मसीहा सुद्धा ओडिशा को विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन भावे गढ़ी तोलिबार लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टा समय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे देशव्यापी छात्र छात्री सहित सीधासलख आलोचना करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 8टी पर्याय उपर पर्यवेसित। प्रधानमंत्री प्रथम आलोचना सीधासलख भावे दूरदर्शन स्वयं प्रभा पीएमओ यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय सामाजिक गणमाध्यम चैनल रे प्रसारण कराजिबो। छात्र छात्री को मार्गदर्शन देवाई मानसिक स्वास्थ्य आरंभ कर प्रजुक्ति विद्या तथा विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञ माने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्र छात्री आलोचना करेंगे। चलित वर्ष प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित अंचल 36 जन लेखाएं छात्र छात्री एही कार्यक्रम रे भाग नेबा पई चयन करा जायछि। परीक्षा पे चर्चार एही संस्करण को भारतर विविधता एवं अंतर्भुक्तिर प्रकृत प्रतिफलन भावे विवेचना करा जाउछि। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अनेकଙ୍କ जीवन परिवर्तन करिबारे सहायक होइछि बोली पुरी जिला स्कूल छात्री साहग्री विश्वाल कहिसंती। माननीय श्रीयुक्त प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा माध्यम पूरा देशर कोटि कोटि छात्र छात्री मानक परीक्षा को फ्री माइंड फेस करने मार्गदर्शन करते। प्रधानमंत्री उपदेश शिक्षक छात्र छात्री एवं अभिभावक समस्त उपादेय बोली पुरी पुलिस हाईस्कूल प्रधान शिक्षक शिवराम मिश्र कहते। प्रधानमंत्री जो कथा जे आम 7 घंटा परीक्षा समय शोवा दरकार मुंड स्थिर रही पाठ पढ़ा तेणु यही कथा गुड़िक गोटे गोटे टिप्स दौरान जो टिप्सटा ही आमको पिला समस्त गार्डियन से दरकार एवं से भाया जड़े गार्डियन जे कि देशर ये भाया जड़े गार्डियन आवश्यकता आम रही पिला माने एते खुशी आ मु भी बहुत खुशी। छात्र छात्री बलिष्ठ व्यक्तित्व गठन में विद्यालयगुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है बोली राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी कहते। पुरी जिला वीर नरसिंहपुर भार्गवी उच्च विद्यालयर हीरक जयंती समारोह जोगदी राज्यपाल भार्गवी सौरभ स्मरणिका को उन्मोचन करने सह विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पुरातन छात्रों को संबर्धित करथिले। कार्यक्रम में अन्यतम अतिथि भाव बाचस्पति सुरमा पाढ़ी ब्रह्मगिरी विधायिका उपासना महापात्र प्रमुख उपस्थित थिले। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में आसंताकाली जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु शुणाणी को बंद रखा जायछि। एनी साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। कटक बारवाटी स्टाडियम रे आज भारत इंग्लैंड मध्य एक दिवसीय अंतर्जातीय क्रिकेट मुकाबिला जारी रही। 3टी मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखलार आज द्वितीय मैच रे टॉस जीति इंग्लैंड बैटिंग करुछि। संवाद प्रस्तुत हेबा बेलकु इंग्लैंड 13 ओभर रे गोटे विकेट हराई 89 रन संग्रह करिछि। बारवाटी स्टाडियम रो आम संवाददाता रिपोर्ट।
କଟକସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସିରିଜରେ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କରତାଳି ଓ କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦଦାତା शुभेन्दु कुमार पंडा। उत्तराखंड डेराडूनଠାରେ ଚାଲିଥିବା 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନିମେଷ କୁଜୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଥଲେଟିକ୍ ବର୍ଗରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀ କୁଜୁର ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଦୂରତ୍ୱକୁ 10.28 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମହିଳା ଲନ୍ ବୋଲ୍ସ ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା 6ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 9ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 11ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ମୋଟ 26ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ସମାରୋହର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏକଲ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟର 1,200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜି ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ମେ 1ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 217ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 43,435 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ 16ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କପିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡାସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ମାଘମେଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନ ସହ ମହିମା ଧର୍ମର ସମସାମୟିକ ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିଆପାଲିଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାଘମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ରାଉରକେଲାଠାରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି କର୍କଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କେନ୍ଦୁଝରରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 1 ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।